Okay, today we are going to study about the PMMC meter. The full form of PMMC meter is nothing but permanent magnet moving coil. Permanent magnet moving coil type of instrument, and this type of instrument is used to measure either DC voltage or DC current. So when you are going to use a type of meter which possess only DC parameters, means which can be used to measure only DC voltage or DC current, in that case you can consider that this instrument is actually a PMMC meter. And the full form of PMMC is nothing but permanent magnet moving coil. So PMMC is used to measure DC voltage and DC current. Okay. So these are the main basic points. The meter which is used to measure DC voltage and DC current is known as PMMC meter. So initially, before inventing the PMMC meter, there was a D'Arsonval moment meter. So D'Arsonval moment is nothing but it is a galvanometer and which is used in a various resistance bridge circuit. Okay, galvanometer is a particular circuit होतं. It is actually based on bridge circuitry. That means it seems like a, let assume that there are four resistances. Okay. So with the change of these four resistances, or in that if we consider that two are fixed and two are variable one, म्हणजे इथे तुम्ही पॉट ऍड करू शकता. ठीक आहे. सो वॉट एव्हर द चेंज ऑफ resistance is converted into voltage or current with the help of meter, and that meter is known as galvanometer. So such a function is performed with the help of D'Arsonval movement galvanometer, and which consists of same structure is available, that is same as that of PMMC meter, that it consists of two permanent magnets, that is north and south pole, and the one that is same aluminum former and the core. So initial structure, so you can observe this structure. This structure is seems like a D'Arsonval galvanometer type of meter. Okay. So he जे PMMC चं आहे, हे PMMC is nothing but the modification of D'Arsonval movement galvanometer मॉडिफिकेशन. ओके. सो इनिशियली गॅल्व्हनोमीटर जो होता D'Arsonval टाईपचा, त्याच्यामध्ये पण सेम होता की परमनंट मॅग्नेट्स होते. ठीक आहे. जो काही तुमचा अल्युमिनियम फॉर्मर होता, हा अल्युमिनियम फॉर्मर जसाच तसा होता. आयर्न कोर पण जसाच तसा होता. इथे जे तुम्ही सस्पेन्शन, फक्त टाईप ऑफ सस्पेन्शन वॉज डिफरंट. टाईप ऑफ सस्पेन्शन इज हिअर इन D'Arsonval movement देअर वॉज अ कॉइल टाईप ऑफ सस्पेन्शन वॉज युज्ड. ठीक आहे. सो फक्त काय केलेलं आहे इथे आपण चेंज काय केलेलं आहे की लोअर सस्पेन्शन इज कन्सिस्ट ऑफ, इन केस ऑफ D'Arsonval मध्ये इथे जे आपल्याला स्पिंडल टाईप ऑफ सस्पेन्शन दिसते, म्हणजे एक रॉड दिसतोय तुम्हाला. ठीक आहे. सो रॉडच्या जागी तिथे काय केलेलं होतं की खाली पोझिशनला त्यांनी लोअर साईडला कॉइल इन्सर्ट केली होती आणि अप्पर साईडला एक त्यांनी रिबन प्लेस केली होती. ठीक आहे. रिबन. सो दोघांचं जे काही जर्क होता तो जर्क इक्वली बॅलन्स्ड केला जायचा आणि पॉइंटर रोटेट व्हायचा. सो या मनाने सो सस्पेन्शनचा फक्त डिफरन्स आहे, बाकीचं जे काही इनिशियल स्ट्रक्चर आहे D'Arsonvalचं सेम आहे. सो आता पुढे हे यूज का केलेलं आहे की कॉइल टाईप सस्पेन्शनमुळे आपल्याला काय मिळायचं की जो काही आपल्याला प्रॉपर डिफ्लेक्शन आहे किंवा स्टेबल रिडिंग आहे ती स्टेबिलिटी नव्हती मिळत. सो फॉर स्टेबिलिटी पर्पज वी आर युझिंग स्पिंडल टाईप ऑफ सस्पेन्शन. आता हे सस्पेन्शन म्हणजे काय असतं? सिम्पली सस्पेन्शन्स आर नथिंग बट the type of material or the way you are providing the for sensitivity purpose, means you are providing a material or the system so that it can sense the change of anything. ठीक आहे. सो इझिली सेन्सिंग होऊन ते तुम्ही काय करताय, इट गोज टू कॅलिब्रेटेड स्केल. सो त्याच्यासाठी आपल्याला क्विक सेन्सिटिव्हिटी पर्पजसाठी तुम्ही काय करताय, सस्पेन्शन्स यूज करताय. ठीक आहे. सो सस्पेन्शन्समध्ये वेगळे वेगळे टाईपचे सस्पेन्शन्स असतात. एक कॉईल टाईप सस्पेन्शन्स असतं, दुसरं असतं पिवट आणि ज्वेल बिअरिंग सस्पेन्शन्स असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे आता मी स्पिंडल आहे, स्पिंडलचं हे जे आता तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतंय, दिस इज द पिवट अँड ज्वेल बिअरिंग. म्हणजे काय की एक रॉड असतो
किंवा स्पिंडल असतो ना, तो पिवट आणि ज्वेल बिअरिंगनी फिक्स केलेला असतो. फिक्स करून त्याला पुढे तुम्ही काय करता, पॉइंटर अटॅच करता. ठीक आहे. सो पॉइंटर अटॅच करून पुढे तो कॅलिब्रेटेड स्केलवर मूव्ह होत असतो. तर या वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे काय असतात, सस्पेन्शन्स यूज केलेले. सस्पेन्शन्स कशासाठी यूज करतात, जस्ट टू इन्क्रीज दी सेन्सिटिव्हिटी. ओके, to sensitivity of any instrument, or to provide the controlling torque. To provide the controlling torque, we prefer different types of suspensions, and it is made up of generally phosphor bronze material. Okay, it is made up of generally phosphor bronze material. So now we move to the actual working of PMMC meter. Okay, so this PMMC meter is nothing but permanent magnet moving coil meter, and which is the modification of D'Arsonval meter, and it is used to measure DC voltage and DC current. The basic working principle of D'Arsonval meter is nothing but when a current carrying conductor म्हणजे आता इथे काय येणार आहे, सिम्पली तुमचा इथे जे तुम्हाला कॉईल दिसते, ठीक आहे, सॉरी, जो इंटरनली तुम्हाला काय दिसतंय की हा, आता ह्या डायग्राम मध्ये नाही डिस्प्ले केलेलं, याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही ॲल्युमिनियम फॉर्मर टाकताय, ठीक आहे, ॲल्युमिनियम फॉर्मरच्या आउटर पोझिशननी तुम्ही काय करतात, त्याच्यावर एक कॉईल वाउंड केलेली असते. ठीक आहे. सो कॉईल इज नथिंग बट हिअर फॉर दिस इज अ करंट कॅरिंग कंडक्टर. ठीक आहे. सो वेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर is placed in a permanent magnet field. Okay, it's placed in a magnetic field. Magnetic field. The magnetic field is generated just because of permanent magnet, that is north and south pole. So direction of magnetic field is moving from north to south. So then it experiences a force. Then it experiences a force. That means a jerk is experienced to the meter. Okay, and that force is converted into movement of pointer and then to the measurement of reading. Okay, so the working principle is based on when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a force. This is the basic working principle of your PMMC meter. The third point regarding your PMMC meter is nothing but its construction. So construction, that it consists of a coil which is wounded over the aluminum former. Just a minute, मी हे इरेज करते, मेन पॉइंट्स टाकायला इथे. Then you can observe here, मी already सांगितलं, on the aluminum former you are going to wound a coil. ठीक आहे. So it consists of a coil which is wound on an aluminum former and it is supported by a spindle. So here the type of suspension is nothing but spindle suspension. Okay, so type of suspension याला आपण म्हणतो, this is the spindle. So type of suspension is spindle suspension, just because to get the stability of the reading. ठीक आहे. So spindle suspension is जे तुम्हाला stable readings मिळणार आहे compared to coil suspension, it is good, and these suspensions are made up of phosphor bronze material. Okay, phosphor and bronze material. So याचं मटेरियल कोणतं असतं, phosphor and bronze. So phosphor bronze material is used to for manufacturing of spindle. Now the coil is wounded over the aluminum former and it is supported by spindle. Okay, it is supported by spindle on two ends, at upper end and the lower end, with the help of jewel bearing. With the help of jewel bearing. So spindle suspension is also called as jaw and jewel bearing suspension. जर वेगळं नाव आलं तर don't get confused. स्पिंडल सस्पेन्शन्सलाच दुसरं नाव काय आहे, जॉ अँड ज्वेल बिअरिंग सस्पेन्शन. सो with the help of jaw and jewel bearing, this spindle is fixed and this spindle is used to provide the support to the coil. Okay, used to provide a support to the coil. Then inside into the coil there is one iron core. Okay, this iron core is used
which is placed between the permanent magnet, which is placed between the permanent magnet. Then when a current is passed or current is provided to the coil, okay, then there is a generation of magnetic fields. तिथे काय होत आहे, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the magnetic field is generated because of this permanent magnet. So direction of magnetic field is likewise from north pole to south pole, okay. And when you pass the current through this coil, what happens, this magnetic field get cut, so magnetic flux linked with that coil get cut, and hence there is a it this coil will experience as a force. हा फोर्स कसा एक्सपिरियन्स करणार आहे, इट विल सीम आयदर तो कुठे जाणार आहे, या मॅनरने, ठीक आहे. सो दिस टाईप ऑफ फोर्सेस विल एक्झर्टेड, सो या मॅनरने त्याची मुवमेंट होईल एक या साईडने, म्हणजे आपण असं म्हणू की कॉर्नर साईडने त्याचं काय होतंय, मुवमेंट होते. सो असा टेपर्ड अँगलने तो काय होणार आहे, मुवमेंट होईल किंवा डिफ्लेक्शन. सो हेन्स ड्यू टू दिस फोर्स अ डिफ्लेक्शन टॉर्क इज जनरेटेड. सो वेन कॉइल एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स इट स्टार्ट्स टू रोटेट इन द सेन्स इट सर्क्युलर मोशन नाही होणार आहे, तो काय करतो, त्याला एक जर्क मिळतोय किंवा व्हायब्रेशन्स मिळत आहे, ठीक आहे. व्हायब्रेशन्स कसे मिळत आहे, समजा हा पोर्शन त्याचा इकडनं मूव्ह होतोय, तर हा पोर्शन कसा होणार आहे, या साईडने या अँगलने मूव्ह होणार आहे, ठीक आहे. सो मग काय होणार आहे, देर इज अ जनरेशन ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क. सो TD, let assume that torque is deflection torque. So due to this deflection torque is produced, hence we can say the controlling torque will be achieved. आता ह्या डिफ्लेक्शन मुळे काय होणार आहे, whatever the vibrations are then applied to the pointer, ठीक आहे. कॉइल जेव्हा मूव्ह होते, ती सपोर्ट कशाने घेतलेला, तिने सपोर्ट स्पिंडलचा सपोर्ट घेतलेला आहे. सो नॅचरली स्पिंडल पण काय होणार आहे, स्पिंडल विल स्टार्ट्स टू मूव्ह, ठीक आहे. स्पिंडलचं व्हायब्रेशन झाल्यामुळे पॉइंटर काय होणार आहे, पॉइंटर विल स्टार्ट्स टू मूव्ह ओव्हर दी कॅलिब्रेटेड स्केल. सो हे को रिलेशन आहे, कारण ते एकमेकांना काय केले, आपण फिक्स केलेले आहेत. सो कॉइलला सपोर्ट होतोय स्पिंडलचा, त्यामुळे स्पिंडल व्हायब्रेट होते. स्पिंडलला काय कनेक्ट केलेलं आहे आपण, पॉइंटर कनेक्ट केलं, सो पॉइंटर काय होतोय, मूव्ह होतोय. पण आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू मेक द पॉइंटर ॲट स्टेबल पोझिशन, ठीक आहे. सो मला हे काय की कंटिन्युअसली व्हायब्रेशन्स नको आहे, कंटिन्युअसली व्हायब्रेशन्स नको आहे. सो मग काय करावं लागणार आहे, मला कुठेतरी पॉइंटर स्टेबल करायचं आहे, ठीक आहे. सो पॉइंटर स्टेबल करण्यासाठी माझ्याकडे काय ऑप्शन राहणार आहे, आय हॅव टू जनरेट द कंट्रोलिंग टॉर्क, अँड दॅट कंट्रोलिंग टॉर्क इज जनरेटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस spindle suspension. That is, to this spindle we connect one spring, a spring इथे अटॅच केलेली असते, ठीक आहे. सो विच हा काय करतो, याला हा जो इकडची स्प्रिंग आहे ही याला काय करणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे. जेव्हा स्पिंडल असा कॉइल रोटेट होते, तर स्पिंडल पण काय होणार आहे, स्पिंडल विल एक्सपिरियन्सेस फोर्स, ठीक आहे. सो इथली जी कॉइल आहे, इंटरनल जी कॉइल कनेक्टेड असते, सॉरी स्प्रिंग जी असते, स्प्रिंग काय करणार आहे, इट विल प्रोव्हाइड्स अ जर्क इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन, ठीक आहे. सो इक्वल अँड अपोजिट फोर्स जनरेट होईल, अँड हेन्स जेव्हा तो जर्क डाऊनवर्ड पोझिशनला घेईल कुठेतरी, इथे काय होणार आहे, पॉइंटरला एक स्टेबिलिटी मिळणार आहे, ठीक आहे. सो ऑपरेशन कसं होतंय की जस्ट इमॅजिन करा की काय होतंय की कॉइल जेव्हा मूव्ह होते, डिस्प्लेस होते एका पोझिशनवरनं, तर काय होणार, स्पिंडल व्हायब्रेट होतो. स्पिंडल व्हायब्रेट झाला की काय होतं, तिथे डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होतं, आणि डिफ्लेक्शन टॉर्कमुळे पॉइंटर काय होतं, मूव्ह व्हायला लागतो कॅलिब्रेटेड स्केलवर. पण तो काय करतोय, पर्टिक्युलर पोझिशनला नाही फिक्स झालेला. मला पर्टिक्युलर पोझिशनला फिक्स करण्यासाठी जे काही स्पिंडलला मी स्प्रिंग अटॅच केलेली होती, आता काय करते की जेव्हा हे व्हायब्रेशन्स होतं, ॲट द सेम टाइम द spring which is connected to the spindle gives a jerk, and that jerk is in downward direction, so that to control the position of pointer, मग हा काय करतोय, स्पिंडलला डाऊनवर्ड डायरेक्शन एक जर्क प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे स्पिंडल काय होतं, फिक्स्ड होतं. स्पिंडल फिक्स झाल्यामुळे काय होणार आहे, पॉइंटर कुठेतरी स्टेबल रीडिंग दाखवायला सुरुवात करतो. सो हेन्स कंट्रोलिंग टॉर्क इज जनरेटेड विथ द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सस्पेन्शन, स्पिंडल सस्पेन्शन, and to the spindle we have connect one spring which generates it controlling torque, and hence we get the stable reading. Okay, so आता हे तर कळालं तुम्हाला, परत एकदा सांगते
की काय होत आहे की जेव्हा तुम्ही करंट पास करताय इथे मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झालेली आहे. तर working principle काय, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field then it experiences force. So just because of magnetic field generated, coil will experience a force and it starts to displace. ठीक आहे, so it starts to move. So तिथले तिथे तो काय होणार आहे, मूव होणार आहे. ठीक आहे, just because of that spin a deflection torque is generated, and due to this deflection torque pointer will starts to move over the calibrated scale. To get the stable position of pointer, a controlling torque is generated with the help of spring and spindle suspension, and which gives a downward jerk to that spindle so that pointer will be stable at particular position. ठीक आहे, सो याच्याने काय होणार आहे की पॉइंटर आपल्याला एका पर्टिक्युलर पोझिशनला स्टेबल होते. कारण काय होतं, तुम्ही जर एकदम रिडिंग घेताना ऑब्झर्व केलं असेल क्लिअरली, तर जेव्हा तुम्ही करंट देता एखाद्या मीटर सर्किटकडनं जेव्हा करंट पास होतं, म्हणजे अज्युम करा की हा तुमचं रेजिस्टर आहे, इकडनं तुम्ही डीसी सप्लाय दिलाय. ठीक आहे, सो डीसी सप्लाय दिल्यानंतर इथे तुम्ही काहीतरी डीसी व्होल्ट मीटर कनेक्ट केलेलं आहे, बरोबर. डीसी व्होल्ट मीटर इज नथिंग बट पीएमएमसी मीटर, बिकॉज पीएमएमसी मीटर इज यूज टू मेजर डीसी व्होल्टेज अँड करंट बोथ. सो जेव्हा करंट पास होतो, करंट पास झाल्यानंतर ह्या मीटरला काय होतंय की इथला जो मीटरवरचा तुम्हाला निडल असतो, तो निडल्स कसा होतो की इनिशियली जर तो झिरोला असेल, तर जेव्हा करंट पास झाला की काहीतरी इथे तुम्हाला व्होल्टेज म्हणा किंवा करंट डिस्प्ले होतो, म्हणजे त्याची पोझिशन काय होते, चेंज होते. पोझिशन चेंज झाल्यानंतर तो सडनली स्टेबल नसतो होत, तो तिथल्या तिथे आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही, पण काही फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स पर्यंत तो काय असतो, इट इज व्हायब्रेटिंग फॉर दॅट ड्युरेशन ओव्हर दी दॅट स्केल. म्हणजे इथले इथे तो काय राहतो, तो कंटिन्युअसली रोटेट होत असतो. मग मला काय करायचं असतं, स्टेबल करायचं असतं, म्हणजे त्याला स्थिर करायचं असतं, म्हणजे आपण काय करू शकतो, रिडिंग्स प्रॉपरली मेजर करू शकतो. मग या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्समध्येच परत काय होतं, कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट होतो. या कंट्रोलिंग टॉर्कमध्ये आपल्याला पॉइंटर कुठेतरी फिक्स दिसायला लागतो, आणि मग तुम्ही काय करता, त्याचं स्केलचं मेजर घेऊन मग बरोबर रिडिंग्स मेजर करता. सो ही जे आहे की तिथल्या तिथे जी निडलची व्हायब्रेशन्स होता, हे निडलचे व्हायब्रेशन किंवा पॉइंटरचे व्हायब्रेशन म्हणजेच काय की जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क, जेव्हा तो स्टेबल होतो जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क. अँड कंट्रोलिंग टॉर्क कशामुळे जनरेट होतो, इट इज अचिव्ड बाय दी स्प्रिंग अँड दी स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द स्पिंडल. ठीक आहे, सो या स्प्रिंगच्या हेल्पमुळे काय होता, तुम्हाला कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट होतो. आता सेकंड पॉइंट आहे की इथे तर कॉइलचं फंक्शन कळालेलं आहे. ठीक आहे, कॉइलचं फंक्शन काय आहे, मग अल्युमिनियम फॉर्मरचं काय यूज आहे, तर अल्युमिनियम फॉर्मर म्हणजे काय असतं की एक सिंपल प्लेट आहे, म्हणजे ज्याच्यावर खाचं आहे, खाचं प्रोव्हाइड केलेलं असतं. म्हणजे अल्युमिनियमचं एक स्ट्रक्चर असं आहे की ज्याच्यावर काय, आपण असं अजून करा की हे मध्ये काय त्याला स्पेस दिलेला आहे. ठीक आहे, आणि ह्या स्पेसमध्ये तुम्ही काय करताय, कॉईल काय करताय, वाउंड करताय. ठीक आहे, सो मग हा अल्युमिनियम फॉर्मर काय प्रोव्हाइड करतोय, इट प्रोव्हाइड्स अ स्पेस फॉर दी मुवमेंट ऑफ दिस कॉईल. सो इथे काय करतोय, तो एअर गॅप जनरेट करतोय. सो जस्ट टू जनरेट दी एअर गॅप सो दॅट कॉईल कॅन डिस्प्लेस, बिकॉज द वर्किंग प्रिन्सिपल इज व्हॉट, अगेन लक्षात ठेवा, इट एक्सपिरियन्सेस फोर्स. म्हणजे काय की प्रत्येक गोष्टीला, म्हणजे मी साधा कोणत्याही गोष्टीला किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टला जर फोर्स दिला किंवा प्रेशर अप्लाय केलं, तर नॅचरली ती काय होते, डिस्प्लेसमेंट होते. कोणतेही, समजा साधा आपण पेन उचलून दुसरीकडे ठेवला किंवा नोटबुक जरी अशी सरकवली, तरी काय होतंय की आपण त्याला एक प्रकारे काय देत असतो, आपल्या हाताने फोर्स किंवा प्रेशर देत असतो. सेम कंडिशन आहे की इथे काय होतंय की जेव्हा करंट पास होतोय कॉईल मधनं, आणि ही जर कॉईल तुम्ही मॅग्नेटिक फील्डमध्ये हे केली, तर ती काय करते, इट एक्सपिरियन्सेस अ मॅग्नेटिक फोर्स, आणि हा मॅग्नेटिक फोर्स काय करतो, कॉईलला डिस्प्लेस करतो. सो फॉर प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट अल्युमिनियम फॉर्मर इज यूज्ड, मीन्स एअर गॅप प्रोव्हाइड करतोय अल्युमिनियम फॉर्मर. ठीक आहे, सो त्याचं कळालं वर्किंग. मग आता तुम्ही म्हणाल आयर्न कोर का यूज केलेला आहे. आयर्न कोर कशासाठी यूज केलाय, की जनरली तुम्ही ऑब्झर्व करता की इथे काय यूज केलेलं आहे की परमनंट मॅग्नेट आहे. ठीक आहे, एक इकडे नॉर्थ आहे, ठीक आहे, इकडे साऊथ आहे. सो जेव्हा इकडनं इकडे मॅग्नेटिक फील्ड मूव्ह होत आहे, सो मॅग्नेटिक फील्डची प्रॉपर्टी आहे की जेवढं क्लोजली स्पेस्ड मॅग्नेट असेल तेवढी मॅग्नेटिक फील्ड काय असते, हाय असते, किंवा स्ट्रेंथ काय असते, मॅक्झिमम असते. पण जेवढं ते अवे फ्रॉम डिस्टन्स जात आहे की ठीक आहे, सो तिथे काय होते, मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ काय होत जाते, कमी कमी होत जाते. मग आपल्याला ते नकोय, बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर मॅग्नेटिक फोर्स शुड बी जनरेटेड सो दॅट इट कॅन गिव्ह अ प्रॉपर रिडिंग्स. ठीक आहे, कारण आपलं मेन काम काय की आपल्याला पॉइंटरला रिफ्लेक्ट करायचं आहे.
आणि त्याच्यासाठी कॉईलला एक प्रॉपर मॅग्नेटिक फोर्स जनरेट होणं गरजेचं आहे. सो त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, आय हॅव टू इम्प्रूव्ह द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. टू इम्प्रूव्ह द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड वी आर प्लेसिंग वन आयर्न कोर इन बिटवीन दी परमनंट मॅग्नेट. ठीक आहे, जस्ट टू इम्प्रूव्ह दी स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड वी प्रेफर आयर्न कोर. सो क्लिअर, इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट? परत एकदा एक्सप्लेन करते दॅट द PMMC मीटर इज यूज टू मेजर DC voltage and current. Its working principle is it consists of a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a force. The construction part that it consists of one coil which is wounded over the aluminum former and it is supported by spindle. It is supported by spindle. The iron core is placed The iron core is placed between the permanent magnet. Why it is placed? Just to improve the magnetic field. मी आत्ताच सांगितलं ते रिझन आहे की इम्प्रूव्हमेंटसाठी किंवा मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ मेंटेन करण्यासाठी वी आर युझिंग आयर्न कोर. Then when a current is passed through the coil, then just because the magnetic field is generated by the permanent magnet, then coil will experiences a force and hence it will starts to displace from its position. So just because of its displacement, a deflection torque is generated and which causes to the moment of calibrated scale over moment of pointer over the calibrated scale. But when the pointer displaces from its original position to certain point, then for that point it is moving or it is continuously vibrated in position. So to make it stable, we have to provide a controlling torque, and that controlling torque is provided with the help of spring which is connected to the spindle, and hence the pointer gets stable at particular position and we can measure the reading over the calibrated scale. So either you can measure voltage or either you can measure current. So use of aluminum former is just to provide a air gap for the movement of coil, and use of iron core is to improve the magnetic field strength. The material used for spindle is nothing but phosphor and bronze. ठीक आहे, सो दिस इज द PMMC मीटर. देन द ॲडव्हान्टेजेस काय काय येणार आहे याच्यामध्ये? पॉवर कन्झम्पशन इज व्हेरी लो. ओके, फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज नथिंग बट पॉवर कन्झम्पशन. कमी पॉवर लागते आपल्याला याच्यासाठी. सो विच इज द ॲडव्हान्टेज. सेकंड ॲडव्हान्टेज जो आहे, हाय ॲक्युरेसी. Then including to that the deflection torque is directly proportional to current. ठीक आहे, म्हणजे जेवढा करंट कॉइल मधनं पास होणार आहे तेवढाच डिफ्लेक्शन होणार आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, प्रोपोर्शनल टू करंट. सो करंट मॅक्झिमम पास केला कॉइल मधनं तेवढं मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन होणार. एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये लक्षात ठेवायचं झालं तर. सेन्सिटिव्हिटी इज हाय because of spindle type of suspension. Sensitivity is high. Suspension मी मगाशी सांगितलं, आपण काय करतोय, टू प्रोव्हाइड दी गुड सेन्सिटिव्हिटी किंवा प्रॉपर डिफ्लेक्शन साठी आपल्याला काय करावं लागतं, डिफ्लेक्शन इन द सेन्स की जे काही रिडिंग्स आहे आपल्याला प्रॉपर मेजरमेंटसाठी आपल्याला काय करावं लागतं, कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करावं लागतं. आणि कंट्रोलिंग टॉर्क कधी जनरेट होतो, जर तुमचा सस्पेन्शन जो आहे तो हायली सेन्सिटिव्ह असेल फॉर अ पर्टिक्युलर चेंज ऑफ मुवमेंट और फॉर मुवमेंट. म्हणजे काय की एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जरी झाली कॉइलची, म्हणजे असं समजा की एकदम मिनिमम करंट पास होतोय कॉइलमधनं, तर नॅचरली कॉइलमधनं जेवढा मिनिमम करंट तेवढं त्याचं डिफ्लेक्शन काय राहणार आहे, मिनिमम राहणार आहे. कारण आपण काय सांगितलं की deflection torque is directly proportional to current, so less deflection will be there, but that less deflection should be sensed by the spindle, and hence we should get some reading over the calibrated scale. ठीक आहे, so ही sensitivity maximum आहे for this PMMC meter. Again the advantages is simplicity. Okay, so overall cost is reduced in manner. Then कॉस्ट नाही रिड्यूस होणार बिकॉज जे काही आयर्न इन्स्ट्रुमेंट वगैरे यूज केले त्याला मेंटेनन्स कॉस्ट हाय होते, सो कॉस्ट रिड्यूस नाही होणार, कॉस्ट विल बी हाय. बट द
hysteresis loss are less, then single instrument can be used for the measurement of DC voltage and DC current. ठीक आहे, एकच इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही यूज करू शकता. ड्रॉबॅक्स काय काय येणार आहे, इट इज सुटेबल ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट पर्पज. ठीक आहे, बिकॉज वी कुडंट यूज दिस मीटर फॉर एसी वोल्टेज और एसी करंट मेजरमेंट, वी कॅन यूज ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट पर्पज. ठीक आहे, सो डीसी वोल्टेज किंवा डीसी करंट हेच तुम्ही मेजर करू शकतात. त्यानंतर दुसरा पॉइंट काय येणार आहे की कॉस्ट इज हायर बिकॉज ऑफ use of spindle suspension, magnetic material means iron core, then aluminum former, so overall maintenance goes on increasing, hence the cost becomes high. Delicate constructions, okay, and the strength of permanent magnet decreases due to aging. म्हणजे आपण खूप वर्षापासून जर यूज करत राहिलो तर त्याची काय होते, सेन्सिटिव्हिटी कमी होत जाते. म्हणजेच काय, इन शॉर्ट, the amount of magnetic field generated by the magnet will get reduced. So aging effect आहे इथे. Simply in short language you can say that the aging effect which is the disadvantage of PMMC meter. ठीक आहे, सो कोणाला काही डाऊट इथे? नो मॅम. गुड. सो PMMC मीटर मध्ये मेन पॉइंट तुम्हाला आता पुढचं काय बघायचं आहे की त्याचं इक्वेशन. इक्वेशन मध्ये जे पॉइंट्स आहे की व्हॉट इज डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वेशन अँड व्हॉट इज कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वेशन. So simply we have a coil, okay, because of movement of coil, when a current is passed through this coil it experiences a force, आणि हा फोर्स म्हणजेच काय आहे, डिफ्लेक्शन टॉर्क, आणि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. हे तर आपल्याला कळालेलं आहे. हे कसं आलं त्याच्यासाठी एक सिंपल इक्वेशन आहे, ते TDचं इक्वेशन असतं. सो लेट ॲझ्युम दिस इज द विड्थ ऑफ युअर कॉईल and this is the length of your coil. ठीक आहे, याला अजून करा, L as a length of coil and D as the width of the coil in meter. मीटर मध्ये आहे दोन्ही पण. ठीक आहे, सो जेव्हा ही कॉईल आपण काय करतोय, परमनंट मॅग्नेट मध्ये प्लेस करतोय, म्हणजेच काय करता येते की एक्सपिरियन्स फोर्स. सो वी हॅव टू कन्सिडर अ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी दॅट इज B. ठीक आहे, हा एक पॅरामीटर आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. देन we have to consider the amount of current passing through the coil, that is I. Let the current flowing through coil be I, and we have to consider a spring constant which provides a controlling torque. Okay, controlling torque का, because this coil is supported by a spindle and the spring arrangement. Okay, so spring gives a controlling torque. ठीक है, so hence we have to consider a spring constant, that is K. After that, so if you observe that the angle between the current असा पास होतोय, ठीक आहे, इकडनं इकडे जातोय, सो हा पण इथे ह्या डायरेक्शननी जर कन्सिडर केला म्हणजे डाऊनवर्ड डायरेक्शननी करंट पास होतोय. मॅग्नेटिक फील्ड कशी तुमची हॉरिझॉन्टल आहे, सो दोन्ही पण काय येत आहेत, दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. So angle between the direction of magnetic field and the moving coil is 90 degree. ठीक आहे, so 90 degree आहे. So we have, by taking all these parameters, if we consider the parameters, we get the equation of deflection torque is N into B into I into L into D. ओके, सो सगळे काय आहेत, प्रपोर्शनल आहेत, वेअर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉईल विच आर वाउंडेड ओव्हर द अल्युमिनियम फॉर्मर, बी इज द फ्लक्स डेन्सिटी दॅट इज इट इज अ generated due to permanent magnet, then I is the current flowing through the coil, L is the length of coil, and the D is the width of coil. So if we consider L into D, हा rectangular section and area of rectangular काय असतो, length into breadth असतं. So same L into D will be the area of this coil. So आपण त्याला convert केलं, so deflection torque will be N B I
इंटू ए. सो इथे काय दिसते बघा, नंबर ऑफ टर्न्स आर कॉन्स्टंट, फ्लक्स डेन्सिटी इज कॉन्स्टंट, एरिया ऑफ कॉइल इज ऑल्सो कॉन्स्टंट, हेन्स वी कॅन से दॅट टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय. सो आपलं जे आपण जे स्टेटमेंट सांगितलं होतं ॲडव्हान्टेजेसमध्ये की डिफ्लेक्शन टॉग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय, तर हे या इक्वेशनवरनं येत आहे. नेक्स्ट जो आहे कंट्रोलिंग टॉग. ॲज डिफ्लेक्शन टॉग इज जनरेटेड, spring will generate a controlling torque so that to get the stable reading, and it is given by k into theta. ठीक आहे. थीटा इज नथिंग बट मी किती सांगितला, इट इज डिपेंडिंग अपॉन, ॲक्च्युली इनिशियली इट इज 90 डिग्री. ठीक आहे. जेव्हा काय असतं त्याला करंट पास होत नाही कॉईलमधनं, त्यावेळेस तो काय असतो 90 डिग्री असतो. जेव्हा करंट पास होतं तेव्हा काय होतं, कॉईल विल गेट डिफ्लेक्ट. सो देर इज अ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक आहे. सो दोघांमधला जो अँगल आहे, अँगल बिटवीन द मॅग्नेटिक फील्ड अँड द कॉईल विल गेट चेंज. सो दॅट थीटा कॅन बी चेंज्ड वेन you provide a current to the coil. Just because of application of current, deflection torque is generated. As deflection torque is generated, controlling torque will be generated by the spring. ठीक आहे. सो हे डिपेंड आहे. कंट्रोलिंग टॉर्क कधी जनरेट होतो, जेव्हा तुम्ही करंट देताय. त्यामुळे थिटा इथे 90 डिग्रीने राहणार, बट ॲट इनिशियल कंडिशन थिटा विल बी 90 डिग्री. ठीक आहे. सो त्यामुळे जो इथे जो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर होता तो काय झालाय, साइन अल्फा. इथे एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टर होता, मी तो सांगितला नाही, साइन अल्फा किंवा साइन थीटा. हा काय होतोय, साइन 90 डिग्री इज ऑलवेज 1. सो याची व्हॅल्यू डायरेक्ट 1 येते, म्हणून मी फक्त एवढंच इक्वेशन सांगितलं. पण जेव्हा तुम्ही करंट देता त्यावेळेस इथे काय होतो, डिफ्लेक्शन होतं, आणि ते डिफ्लेक्शन विल बी टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा. सो टी सी कशावर डिपेंड आहे, अमाऊंट ऑफ डिफ्लेक्शनवर. किती अमाऊंट ऑफ डिफ्लेक्शन होत आहे त्याच्यानुसार तो तुम्हाला मिळतोय. सो आता समजा ॲट स्टेडी कंडिशन व्हॉट हॅपन्स, की तुमची जी निडल मी आधी सांगितली होती की ती त्या पोझिशनला पॉइंटर व्हायब्रेट होते, नंतर स्टेबल होते. स्टेबल होते म्हणजेच काय, की कधी स्टेबल होतो, वेन युअर कंट्रोलिंग टॉर्क अँड डिफ्लेक्शन टॉर्क बिकम्स इक्वल. कधी, जेव्हा तुमचा कंट्रोलिंग टॉर्क आणि डिफ्लेक्शन टॉर्क दोघं पण इक्वल होतात, त्यावेळेस काय होत आहे, स्टेबल रिडिंग मिळते, किंवा पॉइंटर काय होतं, स्टेबल होतं एका पोझिशनला. सो मग डिफ्लेक्शन टॉर्कचं इक्वेशन काय होतं आपल्याकडे, एन बी आय इंटू ए इज इक्वल्स टू, कंट्रोलिंग टॉर्कचं इक्वेशन काय आहे, के थिटा. सो ती घेतली आपण, इज इक्वल्स टू के थिटा. सो टर्म्स आपण एका साईडला घेतल्या. सो थिटा इज इक्वल्स टू काय येणार आहे, एन बी आय ए divided by k. Okay. So if you assume the constant term nba is equals to g, जर याला आपण इथलं इक्वेशन बघा, त्याला पुढे कंटिन्यू इथे लिहिते मी. इफ यू assume that nba is equals to g, because all these are the constant, म्हणून एक मी सिंगल कॉन्स्टंट घेतला ॲज अ g म्हणून. सो द इक्वेशन काय येणार आहे, g इंटू I divided by k is equals to theta. So this is the final equation. ठीक आहे. This is the final equation. दिसतंय सगळ्यांना. परत एकदा इक्वेशन दाखवते. आपलं जे होतं स्टेबल कंडिशनला काय होतं, की टी डी बिकम्स इक्वल्स टू टी सी. टी सीचं जे इक्वेशन होतं, एक मिनिट, आय थिंक टॅप चेंज नाही होते ना. जस्ट अ मिनिट, परत एकदा सांगते. ठीक आहे. सो इथे काय मिळतंय, ॲट स्टेबल कंडिशन टी डी इज इक्वल्स टू टी सी.
आय थिंक नेटवर्कचा इश्यू झालाय. एक जस्ट 2 मिनिट ट्राय करते परत. जस्ट अ मिनिट. एकच मिनिट हा. नेटवर्क गेलंय. ट्राय करते मी परत रिकनेक्शनचा आणि इक्वेशन थोडक्यात सांगते शॉर्टकटमध्ये. नाही झालं तर पुढच्या लेक्चरला आपण कंटिन्यू करू. ओके मॅम. स्क्रीन दिसते का रे? नो मॅम. आता आता दिसते. दिसते दिसते दिसते. ओके. सो आपलं लास्ट इक्वेशन राहिलं होतं की स्टेबल म्हणजे जेव्हा पॉइंटर पूर्ण स्टेबल होतं त्यावेळेस काय होतं की डिफ्लेक्शन टॉर्क बिकम्स इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क. आणि आपलं डिफ्लेक्शन टॉर्कचं इक्वेशन काय होतं? एन बी आय इंटू ए इज इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्कचं इक्वेशन काय होतं? के इंटू थिटा. ठीक आहे. सो आपण आपल्याला थिटाची व्हॅल्यू म्हणजे अमाऊंट ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करायचंय. किती अमाऊंट ऑफ डिफ्लेक्शन झाले कॉइलचं. सो काय येणार आहे? थिटा इज इक्वल्स टू हा के काय जाईल? डिवाइड बाय जाईल. सो एन बी आय डिवाइड बाय के. ठीक आहे. सो इक्वेशन आलं. आता आपल्याला काय दिसतंय की याच्यामध्ये एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टंट आहे, फ्लक्स डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे आणि एरिया ऑफ कॉइल पण काय कॉन्स्टंट आहे. सो मी अजून काय करणार? लेट एन बी ए इज इक्वल्स टू जी. एक प्रपोर्शनल कॉन्स्टंट घेतला जी. ठीक आहे. सो मग इक्वेशन सिम्प्लिफाईड होईल. इथे काय येणार आहे? जी इंटू आय डिवाइड बाय के अँड दिस विल बी द फायनल इक्वेशन ऑफ युअर थिटा. ठीक आहे. सो हे काय झालं? फायनल इक्वेशन झालं. थिटा इज इक्वल्स टू जी इंटू आय डिवाइड बाय के. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ युअर टॉग इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी मीटर. सो समजला टॉपिक पूर्ण तुम्हाला पीएमएमसी मीटरचा? यात कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. समजतंय? येस मॅम. ओके. ठीक आहे. थँक्यू.